وفاة المصطفى ونفقت النبي المقتفى عائشة وحفصة وسعودة صفية ميمونة ورملة عندما زينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعبس كذا عمته صافية ذات الخدى وقبل هجرة النبي الإسراء بمكة الليل لتسير الذرى وبعد إسرائيل السماء حتى رأى النبي رب كلما بغير كيف وإنصار وافترى عليه خمسا بعد خمسين فرا وبلغ الأمة بالإسراء وقد خمسات بلا افتراء فقال صديق بتصديق له وبالخروج صدق وقاله وهذه عاقبة متأثرة وللعوام سنة ميسرة نجم تلك أمل مذوقي فينتمي للصريف مسلوكي والحمد لله وصلى سلم على نبي خير من تكلم وآله وصحبه وكل مرشد وكل من بخير هدي يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل ومن بهدي الأمة تاريخها لي حي كل سمعتها آخرة العوام من وجه فيه من التمام سمعتها آخرة العوام من وجه فيه من التمام بسم الله الرحمن الرحيم يقول راجي رحمة القدير الحمد المشهور الكريم الحمد لله العلي الولي العالم القدير الغني المجيد وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم وآله وصحبه الأطهار لا سيما رفيقه في الغار وهذه أخيرة سنية سميتها خليلة البرية لطيفة صغيرة في الحجم لكنها كبيرة في العلم تكفي علما إن تريد أن تنتفي لأنها بزبدات فلتفي والله أرجو في قبول عملي ونفى منها ثم غفر زللي من بلا محالة هي الوجوب ثم الاستحالة ثم جواز سلس الأقسام ففهم مثل لذة الأفهام وواجب شرعا على مكلف معرفة الله العالي فإن يعرف الواجب والمحال وجائز في حقه تعالى ومثل ذا في حق رسل الله عليهم تحية الإله فالواجب العقلي ما لم يقبل الانتفاع في ذاته فتهلي والمستحيل كل ما لم يقبل بذاته ثبوتا للأول وكل أمر قابل للانتفاع ولثبوت جائز بلا خفاء ثم علم بأن هذا العلم أي سوى الله العلي علما بغير شك حديث مفتكر لأنه قام به تغير قلت وجود بعد آدم ولده والمسمى بالكتاب فاعلم بأن الوصف بالوجود من واجبات واحد المعبود لظاهر بأن كل أثر يلي إلى مؤثر فتبه ولتسمى صفة نفسية ثم تليها خمسة سلبية وهي القدم بالذات فلو البقاء قيامه بنفسه تتقم ولكل الغير ودنية في ذات أو صفته العلية في ذات ليس إلا للواحد القهار جل وعلا وما يكن يطبع به إلا فذاك كفر عند أهل الملة وما يقول بالقوات المنعت فذاك بالعي فلا تلتفت ولم يكن متصفا بها لازم لزوم وهو محل فاستقيم لأنه يفضي إلى التسلسل والدور وهو المستحيل المنجلي فهو الجليل والجميل والولي والطاهر القدوس ورب العلي منزه عن الحلول والجهة والاتصال انفصال وصفة ثم المعاني سبعة للرائي علمه المحيط بالأشياء حياته وقدرة إرادة وكل شيء كائن أرادا وإن يكن بضده قد أمر فالرسول الأمر فاطرح المرا فقد علمت أربع أقسام في الكائنات فاحفظ المقام كلامه والسمع والإبصار فهو الإله فاعل المختار
وواجب تعريف ذي الصفات حتما دوما ما عدا الحياة فالعلم جزما والكلام سامي تعلق بسائر الأقسام وقدرة إرادة تعلق بالممكنات كلها أخذتك وجزمي أن السمع والبصر تعلق بكل موجود يرى كلها كلمة بذاتي لأنها ليست بعين ذاتي ثم الكلام ليس بالحروف وليس بالترتيب كالمألوف ويستحيل ضد ما تقدم من الصفات الشامخة فاعلم لأنه لو لم يكن موصوفا بها لكان بسوى معروفا وكل ما قام به سواها فهو الذي في الفقر قد تناهى والواحد المعبود لا يفتقر لغيره جل الغني المقتدر وجائز في حقه الإيجاد وتقوى الإشقاء والإسعاد وما يقول فعل الصالح وجب على الإله قد أساء الأدب وجزء أخي برؤية الإله في جنة الخلد بلا تناهي الوقوع جائز بالعقل وقد أتى فيه دليل النقل وصل جميع الرسل بالأمانة والصدق والتبليغ والفطانة ويستحيل ضدها عليهم وجائز كالأبد بحكيم إرسالهم تفضل ورحمة للعالمين جل مولى النعمة ويلزم الإيمان بالحساب والحشر والعقاب والثواب والنشر والصراط والميزان والحوض والنيران والجنان والجن والأملاك ثم الأنبياء والحر والولدان ثم الأولياء وكل ما جاء من البشير من كل حكم صار كالضروري وينطوي في كلمة الإسلام ما قد مضى من سائر الأحكام فأكثرا من ذكرها بالأدب تقوى بها هذا الذكر على الرطب وولي بالخوف على الرجاء وسلم لك بلا تناهي وجدد توبة للأوزار لتأس من رحمة الغفار وكن على آلائه شكورا وكن على بلائه صبورا وكل أمر بالقضاء والقدر وكل مقدور فمعنه مفرد له مسلم كالسماوات فسوي النسيكين العلماء وخلص القلب من الأغيار بالجد والقيام في الأسار والفكر والذكر على دوام مجتنبا لسائر الأثام مرتبا لله في الأوالي لتتقي معالم الكمال وكل ذل ربي لا تقطعني عنك بقطع ولا تحرمني من سرك الأمر مزيل الأعمى واخبر يا رحيم الرحمة الحمد لله على تمامي وأفضل الصلاة والسلام على النبي الهاشمي الخاتم وآله وصحبه الأكرم وعلى النبي الهاشمي وآله وصحبه الأكرم. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zufrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilmah kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim amma ba'd. Faqala asy-syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wahia dan ia sifatut takwi zaidatun 'alal qudrati wal iradati, ialah sifat yang asing, yang suku saka yang lain di atas sifat kudrat dan sifat iradat.
Jadi sifat pengada-ngada ni ialah sifat asing, sifat lain daripada sifat pekuasa dan sifat penentu. Bukan barang tula dak. Bukan takluk bagi mana-mana sifat pekuasa atau sifat penentu, tidak. Bahkan dia satu zaidah, satu sifat yang asing, yang lain, yang suku sakak. Mana sifat ma'ani yang lain? Ia tersetarah dengan pekuasa dengan penentu. Setarah dengan sifat ma'ani. Mana itu sifat ma'ani juga. Sifat pengada-ngada tadi tu. Fal iradatu, maka bermula sifat penentu. Tu. Biha, dengan bersepakailah zat Allah Ta'ala dengan dia iradah tu at-takhsisu, oleh menentu. Ini menentukan sifat, menentukan mungkin mutaqabilah. Tu menentukan akan makhluk, akan satu mungkin tu dengan perkara benda hak mungkin yang saling berlawanan dengan salah satu daripada mungkin yang saling berlawanan yang harus bagi dia lah. Itu. Tu kita maklum dah pada sifat iradat dulu kita bahas dah. Bukan duk tentu belaka atas makhluk tadi tu. Tentu tu salah satu daripada mungkin yang saling berlawanan yang harus bagi satu-satu makhluk tadi tu. Dia panggil mungkin mutaqabilah. Wal qudratu, dan bermula qudrat pula. Ialah qudrat al-quwwatu ala fi'li syai'i aw tarkihi. Ialah kemampuan di atas memperbuatkan sesuatu atau meninggalkannya perbuat. Dah. Jadi ni orang panggil di sisi Maturidiyah lah ni. Jadi kederak ni bukanlah orang panggil buat sungguh dah. Kudrat tu ialah sifat kemampuan di atas memperbuatkan sesuatu atau meninggalkan perbuat. Itu saja tu kudrat. Tu orang panggil kita ni duk bahas definisi sifat ni di sisi Maturidiyah lah ni. Ada pun di sisi Asy'ariyah, sifat perkuasa tu lah. Takluk dia ialah mengada, meniada dan sebagainya. Ada pun orang panggil di sisi Maturidiyah, kudrat tu bukan takluk dia mengada, meniada dah. Bahkan kemampuan di atas mengada dan meninggalkan mengada. Itu saja. Tu. Itu ia beza sikit dah. Ia beza sikit situ. Ingat. Jadi kalau Maturidiyah, sifat perkuasa, sifat kudrat tu ialah bertakluk kepada kemampuan untuk mengada dan meniada. Untuk memperbuatkan sesuatu atau meninggalkan perbuat sesuatu. Buat sesuatu tu sungguh tak lagi. Hanya kemampuan. Patut pandai dah nak buat. Jadi kata kita tu kena kepada sulhi koding lah. Dia takluk dia tu sulhi koding. Ada pun hak membuat tu, orang panggil Allah Ta'ala yang bersepakat dengan sifat apa? Sifat pengada-ngada tadi tu. Iaitu sifat takwin. Tu. Wa nisbatul amraini, dan bermula nisbah dua perkara tadi. Mana? Al-fi'lu syai' wa tarkuh tadi. Nisbah dua perkara, memperbuat sesuatu atau meninggalkan perbuat sesuatu, ilaiha kepadanya kudrah, ilaiha ilal kudrati ala sawa'i, di atas bersama tu kerana ada sifat perkuasa di zat Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala tu mampu nak memperbuat sesuatu atau tak nak buat sesuatu, mampu kedua-dua. Itu lah. Jadi perbuat sesuatu dan meninggalkan perbuat sesuatu, itu dua perkara yang bersamaan. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala tu berpakai di zatnya sifat perkuasa. Jadi Allah Ta'ala tu berkuasa nak mengadakan sesuatu atau meninggalkan mengada sesuatu, berkuasa. Itu ya. Buat, mengada tak lagi. Bukan sifat perkuasa dia. Itu Maturidiyah tu gitu. Falaisa biha, maka tidak adalah dengan dia, dengan kudrat tu, sudurul asya'i, hasil terbit zahir segala sesuatu. Tidak. Dari segala sesuatu ni bukan hasil daripada gerak Tuhan. Itu bukan hasil daripada kudrat Tuhan. Allah Ta'ala yang bersepakat dengan sifat kudrat yang mengada. Dah. Apa tu? Sudurul asya' ni hasilnya lagu mana? Zahirnya segala sesuatu ni. Terjadinya segala sesuatu ni. Iaitu dengan bersepakainya Allah Ta'ala dengan sifat pengada-ngada, sifat takwin. Bukan sifat perkuasa dah. Kerana perkuasa di sisi Maturidiyah, berkuasa mengada atau meninggalkan mengada. Tu ya. Mengada tak lagi.
Tak lagi. Patut Allah Ta'ala mengada tu bukan dengan sifat berkuasa. Dengan sifat pengada-ngada. Nama dah pengada-ngada. Mengada tu dengan sifat pengada-ngada, kata Maturidiyah. Ha? Ada pun sifat berkuasa tu berkuasa. Berkuasa nak mengada, berkuasa tak boleh nak mengada, ikut dia. Mungkin dia ada sifat berkuasa. Kata siapa? Maturidiyah tu. Wa innama dan hanya sanya biha dengan bersepakailah zat Allah Ta'ala dengan sifat kudrah. Biha aibil kudrati. Nah, wa innama dan hanya sanya biha dengan bersepakai zat Allah Ta'ala sifat perkuasa, sifat kudrat tu. Qabulus sudur. Nah, terima oleh zahir makhluk ni. Tu kalau kira ada tabik lah. As-suduru, kalau nak faham tak? As-sudur tu ai buruzul ala. Nah. Tu buruzul alam wa wujudul alam ba'da adamihi. Itu. Nah, buruzul alam tu mana as-sudur. Apa makna as-sudur? Buruzul alam. Zahir alam ni. Nah, wa wujudul alam dan adanya alam ni ba'da adamihi, kemudian daripada tak adanya alam. Dulu alam ni tak ada ni, langit, bumi, bukit, buka, gunung, ganai, lembu, kobra, air, itik, gajah, harimau, orang-orang, nasi, jin, celaka, apa semua sekali tak ada. Nah, siapa hak mengada? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang bersepakai di zatnya sifat apa yang mengada ke orang panggil segala makhluk ni. Buruzul alam ni, jadi zahir alam ni ada ni. Dengan bersepakai sifat pengada-ngada. Tu. Dah belum daripada dia mengada-ngada dengan bersepakai di zatnya sifat pengada-ngada. Allah Ta'ala lemah ke? Tak lemah. Kenapa? Kerana dia tu ada sifat perkuasa. Maka dia berkuasa nak mengada-ngada ke makhluk ni, atau nak meninggalkan mengada-ngada ke makhluk ni. Dia berkuasa. Maka nisbah orang panggil dua perkara, orang panggil mengada dan meninggalkan mengada tu bersama kedua-duanya. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala tu bersifat dengan dengan perkuasa. Gitulah. Wa innama dan hanya sonya biha dengan bersepakai zat Allah Ta'ala sifat kudrat tu qabulus sudur. Nah, terima oleh zahirnya alam ni, adanya alam ni, kemudian daripada tak ada. Begitulah sudut tu. Dah. Fahya maka ia kudrat ni, kalau gitunya fahya tapreknya fahya maka ia kudrat ni mabda'un liqabulis suduri. Mabda' puca, kita kata tepat terbaik. Mabda' di mana puca bagi terimanya zahir alam ni, adanya alam ni, kemudian dah tak ada. Begitu. Dia nak cerita kata bahawasanya ahli sunnah wal jamaah ni meisbatkan sifat di zat Allah Ta'ala dan sifat tu dikatakan mabda'. Ni garis molek ni. Nah, mabda'. Tu dalam Fathah kitab apa tu kita bawa dulu. Syarah Arba'in Nawawiyah tu oleh Ibn Hajar Al-Haytami tu, Fathul Mubin ala Syarhil Arba'in. Tu pun disebut jelas kata ahli sunnah wal jamaah ni menyalahi dengan Mu'tazilah. Kenapa? Kerana isbat mabda'is sifat. Nama isbatkan mabda' bagi sifat. Jadi kudrat tu sifat yang dikatakan di sisi Maturidiyah puca bagi hasil atau zahir nyata alam ni. Ada alam ni, kemudian dah tak ada. Tu puca bagi terima, orang panggil zahirnya alam ni. Terima baru, kabur baru, bukan dah ada lagi. Terima. Kerana dia tak lemah. Kenapa tak lemah? Sebab dia ada sifat perkuasa. Apa yang mengada dengan sifat perkuasa ke? Tak. Lepas tu, dengan sifat pengada-ngada. Ini Maturidiyah dah. Fahiyya maka ia kudratu ni mabda'un, ialah tepat puca, tepat hasil, tepat terbaik, mabda'. Tepat mula, boleh juga. Bolehlah makna apa asal kita faham. Mabda'un, tepat mula, tepat puca, tepat terbaik liqabulis suduri, bagi terimanya zahir alam ini. Suduri aizu buruzul alam wa wujudul alam ba'da adamih. Begitu. Lepas tu takwin. Sifat pengada-ngada ke mana? Wa takwinu, dan bermula sifat takwin. Bermula sifat pengada-ngada pula.
Mabda'un ialah tempat terbit, tempat mula, tempat puca. Li nafsi suduri, bagi diri zahirnya alam ni, adanya alam ni kemudian daripada tak adanya alam ni. Gitulah. Nah. Tu sifat pengada-ngada itulah tempat terbit, tempat puca bagi diri zahirnya alam ni. Ada pun kudrat, tempat terbit, tempat puca bagi terima zahirnya alam ni. Nampak tak? Takwin, pengada-ngada, tempat puca, tempat mula, tempat terbit bagi diri mengada-ngada dalam alam ni. Diri zahirnya alam ni, diri adanya alam ni. Tu jadi beza tu. Itu sebab tu Maturidiyah kalau kira 20 kah? 20 kah Maturidiyah? 20 Maturidiyah. Maturidiyah 20 sifat ah. Ada 21 lah, 22. Nah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar, kalam, takwin. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakaliman, kaunuhu mukawwinan. Tu Maturidiyah, tu 21 lagi kaya. Tapi lagi marjuh daripada hak 20. 20 tu marjuh tapi masyhur lah. Karena titik temu antara Maturidiyah dengan Asy'ariyah tu di 20 sifat tu lah. Baik. Jadi hak tu perbahasan sifat kudrat dengan sifat takwin indal Maturidiyati. Kemudian katanya syarih wal muhaqqiquna, dan bermula ulama-ulama muhaqqiq. Ulama muhaqqiq tu ulama yang mendatangkan satu masalah beserta dengan dalil. Tu orang panggil tahqiq. Kalau mendatangkan satu masalah berserta dengan dalil di atas dalil, tadqiq dia panggil. Mudaqqiq. Kalau mendatangkan satu masalah serta mendatangkan dalil, kemudian mendatangkan dalil atas dalil, kemudian mendatangkan dalil di atas dalil yang menunjukkan atas dalil, atau ada tadqiq ni. Mudaqqiqut tadqiq ni. Tu. Ni wal muhaqqiquna, dan bermula ulama-ulama muhaqqiq, ulama-ulama tahqiq. Siapa ni ulama tahqiq ni? Ulama di kalangan mazhab mana? Minal asy'ariyati, daripada ulama asy'ariyah. Ulama-ulama yang mengikut bagi jalanan Imam Abil Hasan Al-Asy'ari. Ala ta'alluq masih di khabar lah, ta'alluq masih di khabar. Ai jaruna. Tu. Wal muhaqqiquna, dan bermula ulama-ulama muhaqqiq minal asy'ariyati, daripada kelompok ulama asy'ariyah. Ala ai jaruna, ialah menjalani mereka itu muhaqqiq asy'ariyah, ala annahu, di atas bahawasanya laisa fil azali, tidak ada pada masa azal, pada masa azali, pada masa sedia kala mula. Yang ni semada masa ketika mana kun hizat, semata-mata ada tu zat Allah Ta'ala, lain masih wallah tu tak ada lagi. Tidak ada pada masa sedia kala, pada masa pun tak ada lagi tu. Kita sebut masa azali tu orang panggil dikul ibarah. Sepik nak bercakap, sepik kita nak mengibaratkan untuk kita faham. Masa pun tak ada. Kenapa? Kerana masa ni ibaratun an harakati syamsi wal qamari. Itu orang panggil masa. Ibarah daripada bergeraknya matahari dengan bulan. Sebab tu ada masa syamsiyah, masa qamariyah. Daripada peredaran matahari bulan ni lah manusia tu boleh duk kira saat, minit, jam, dengan hari, minggu, tahun tu. Maka ketika tu mana ada matahari bulan ya. Kun hizat, semata-mata zat Allah Ta'ala saja hak mawujudnya, hak ada. Maka tak boleh nak sebut masa azali sebenarnya. Tapi oleh kerana orang panggil dikul ibarah, sepik nak bercakap. Dia nak katakan annahu ala annahu laisa fil azal, di atas bahawasanya tidak adalah pada azal, pada azali. Pada azali ya. Pada azali ya. Pada azali ya. Pada zat tu hak ada je. Ini benih ni. Kena sebut pada masa azali, pada masa ada zat Allah Ta'ala saja. Masa pun tak ada dia kata. Kena terak gitu kau kan. Takut duk pihak kata, ketika tu ada masa. Tahun bila
Jam berapa? Hari berapa? Dah dah. Tak ada. Masa tu tak ada lagi ketika tu. Tuhan tak buat lagi matahari bulan nak bergerak berapa. Tak ada masa. Ada kalau ada pun bukan Tuhan duduk bawah hukum asa. Tu tengok. Ulama-ulama muhakkikun di kalangan Asy'ariyah jaruna menjalanilah mereka itu ala annahu di atas bahawasanya laisa fil azali, tidak adalah ketika mana azali, ketika mana zat Allah Taala saja ada, illa melainkan mabda'ul ijadi, tepat puca bagi mengada, wal isqai, tepat puca bagi mencelaka, wal is'adi, tepat puca bagi membahagia, wa ghairi zalika, dan lain daripada demikian itu. Tepat puca mana salahiyah, mana kepatuk padanan. Bukan duk ngada lagi, faham tak? Tu kenapa? Karena Tuhan bersifat dengan sifat perkuasa. Maka takluknya apa? Suluhi koding. Pada sedia kala tu patut pada. Sedia kala Allah Ta'ala tu patut pada mengadakan makhluk. Meninggalkan mengadakan makhluk. Patut pada Allah Ta'ala tu mencelakakan makhluk. Dan patut pada Allah Ta'ala meninggalkan mencelakakan makhluk. Patut pada Allah Ta'ala membahagiakan makhluk. Patut pada Allah Ta'ala meninggalkan membahagiakan makhluk. Patut pada kerana ia tak lemah. Sebab apa ia tak lemah? Sebab ada sifat perkuasa. Kena kepada takluk sulhi qading. Patut pada, bukan duk buat lagi. Wala dalila ala. Wala tu wawul hal. Padahal tidak ada dalil. Wala dalila, padahal tidak ada jenis dalil. Wala dalila, padahal tidak ada satu jenis dalil pun yang menunjuklah ia dalil itu ala sifatin ukhra, di atas sifat yang selain daripada siwal qudrati wal iradati. Tidak ada. Tidak ada satu dalil pun yang menunjukkan di atas satu sifat yang lain, siwal qudrati wal iradati, selain dari sifat perkuasa dan sifat penentu. Tak ada. Tak ada. Tu patu Pak Maturidiyah kata ada tu. Ada tu kerana al-musyaru ilaiha biqaulihi ta'ala kun fayakun. Ulama Maturidiyah ya bahas itu. Kun fayakun tu ibarat daripada kun fayakun itulah dipahami kata adanya sifat pengada-ngada, takwin. Tu Tuhan kata jadi, fayakun maka jadi. Ada maka ada. Kun jadi, ada. Fayakun maka ada. Reti katanya ada satu sifat selagi di zat Tuhan, nama sifat takwin. Tu ulama Maturidiyah duk faham kata ada sifat takwin. Syairah kata tu bukan sifat takwin, tu kalau huruf. Kalau orang panggil kalau tu nak cerita kata ibarat daripada bersegeranya apa hak Tuhan nak jadi maka jadi. Bukanlah orang panggil Tuhan tu ada sifat selain daripada sifat kudrat dah. Yang menunjuk kata orang panggil kun fayakun tu ada satu lagi satu sifat nama takwin, bukan. Tak ada dalil pun. Wala dalila, dan tidak ada satu jenis dalil pun yang menunjuklah ia dalil ala sifatin ukhra. Wala dalila ayadullu ala sifatin ukhra. Tidak ada satu jenis dalil pun yang menunjuklah ia dalil itu di atas satu sifat yang lain. Siwal qudrati wal iradati, yang lain selain daripada sifat perkuasa dan sifat penentu. Tu kerana apa? Tu kalau gitu bersama jugalah deh. Bersama tu. Takluk suluhi qading. Memang. Jadi apa? Sifat perkuasa di sisi Maturidiyah kena kepada tu takluk suluhi qading di sisi takluk suluhi qading bagi sifat kudrat di sisi Asy'ariyah. Itu. Tu. Kalau gitu sama tak? Sama juga tu asalnya. Fa innal qudrata, kerana apa kau orang panggil tak ada dalil lain? Hilak situ kok. Tak ada dalil yang tidak ada dalil yang menunjukkan di atas satu sifat yang lain selain daripada sifat penentu dan sifat berkuasa. Fa innal qudrata, kerana bahawa bermula sifat berkuasa. Wa in kana nisbatuha ilal wujudil mukawwani wa adamihi wa adamil mukawwani ala sawa'i, di atas bersama
Lakin ma'an dimamil iradati yatakhassasu ahadal janibaini. Ha, nampak tak? Nampak tak be? Deh. Tak nampak. Nampak tak tu tu mendih. Ndak lagi. Bila nak nampak. Ha, wa in kana, dan jika adalah sekalipun, wa in kana nisbatuha, dan jika adalah dan jika sekalipun adalah nisbah bagi sifat berkuasa kudrah ila wujudil mukawani, kepada adanya benda hak di mengada, wa adamihi, dan tiadanya benda hak di mengada, ala sawai, di atas bersama Mana jika sekalipun kita tilik pada diri sifat kudrat, kena kepada takluk sulihi koding pada sifat kudrat tu, sama berat antara ada dengan tak ada, orang panggil mukawin. Kerana Allah Ta'ala patut padahkan dia nak mengada atau nak meninggalkan mengada, betul tak? Sama berat tak? Sama berat tu, ala sawai, sama berat. Lakin istidrak pada kata ingkana, sungguh pun kata orang panggil dengan nisbah sifat kudrat, kita tilik pada suluhi koding sifat kudrat, maka adanya mukawin dan tak adanya mukawin tu memang ala sawai. Jika kita tilik pada diri sifat berkuasa kena kepada takluk suluhi koding, memanglah. Tu. Kita akan apa kata bersama antara benda hak nak diada atau benda hak nak diada tu Tuhan nak meninggalkan mengada bersama Nah, lakin akan tetapi ma'an dimamil iradati. Ni kalau kita tengok, kita tilik pada apa sifat kudrat tu, ia tak boleh semata-mata kudrat, kena tilik juga orang panggil indimamil iradati, teripungnya sifat berkuasa dengan sifat penentu. Jadi tiap-tiap gapo Allah Taala nak buat, dia muafakat dengan apa dia tentu dengan sifat penentu. Faham tak? Kau dia buat dengan tak tentu, buat sebuat-buatnya. Gitu lah. Tak ada menentu apa lah. Berat kalau gitu. Dia buat segala makhluk dia buat ni, dia tentu tak? Dia tentu. Jangan duk tilik sifat berkuasa saja. Tilik gatik sifat berkuasa tu indimamil iradah, apa? Muafakat dengan sifat penentu. Mana dia patut pada buat mukawin atau patut pada meninggalkan membuat mukawin, itu dengan muafakat sifat penentu, sifat iradah. Bila kita tilik pada sifat iradah ni sifatnya sifat penentu, tugasnya menentu. Yatakhassasu ahadal janibaini, menentulah Allah Ta'ala yang bersepakat dengan sifat penentu tu, ahadal janibaini, akan salah satu daripada janibaini, salah satu daripada dua pihak. Tu gapo janibaini, salah satu daripada dua pihak ni, yakni mungkin mutaqabilah tu lah, betul tak? Betul tak? Tu sifat penentu yang menentukan, orang panggil abading. Allah Ta'ala nak mengadakan abading. Dia kata sedia kala lagi Allah Ta'ala tu mampu mengadakan abading. Kenapa? Kerana dia tak lemah, dia ada sifat berkuasa. Jadi itu ada abading. Abading ni mukawin lah. Bukan mau kawin, mukawin. Benda nak diadakan. Abading ni. Nisbah orang panggil belum ada makhluk ni. Semata-mata tilik kata orang panggil kun hizab masa azal. Maka Allah Ta'ala tu dia ada sifat berkuasa. Maka ketika tunya orang panggil tak ada hal lain selain daripada mabda' tadi. Mabda'ul ijadi, mabda'ul isqa'i, mabda'ul is'adi wa ghairi zalika. Tepat pucuk terbit mengada, mencelaka, membahagia, menjadikan abadi. Tuhan mampu, kerana Tuhan ada sifat berkuasa. Betul tak? Jadi Allah Ta'ala nak mengadakan abadi tu, dia bukan lemah, bukan dia tak mampu, dia mampu sedia kala lagi kerana dia ada sifat berkuasa. Jadi abadi nak ada nak tak ada tu orang panggil bersama ada abadi dengan tak ada abadi tu bersama kedua-duanya. Tilik pandai orang panggil sebelum ada lagi lah. Lah ni berat kau ada lah, enggak ada duk cokoh ni Tuhan mengada dah. Tahu gapo tak tahulah.
Ngecek isi klik lah. Nah, tu. Jadi memanglah kalau semata-mata tilik sulih qadir itu sama berat, ada beda tak ada. Tapi kena tilik kata indimamil qudrah ma'al iradah. Apa? Kudrat mengada tadi tu dengan muafakat iradah. Maka iradah ya takhassasu ahadal janibain. Betul? Kudrat menentukan akan salah satu daripada dua pihak. Ya tentu ngada, tak ada dak. Ya tentu ngah tinggi, pendek dak. Ya tentu dengan orang Melayu, Cina keling dak. Ya tentu dengan Sungai Buloh, sungai apa? Sungai Kelantan dak. Ha tu ah. Bogilah Sungai Melaka apa pun. Nah, ya tentu zaman Ismail Sabri, zaman Pengaung dak. Ha gitu eh. Nah. Tu. Kalau gitu berat tak? Berat tak lagi? Berat tak salah satu? Kau pun sama lagi ya? Berat tak salah satu tu? Oh, berat dah salah satu. Ha gitu eh. Tak bersama dah. Berat dah salah satu. Nah, lepas tu nak zahir hak berat tadi tu. Berat kau balik ada. Oh, kudrat tu juga takluk tanjizi hadis bagi sifat kudrat. Tak ada duk kena guna sifat lain. Lah mana ada dalil yang menunjuk di atas ada sifat lain pula. Takwing pula. Tu di sisi Asy'ariyah. Nah. Tu. Tu. Jadi kalau kita tilik pada pihak kudrat saja, memanglah kita akan lihat orang panggil apa? Mukawin tadi tu sama berat. Nah. Mukawin tadi tu sama berat. Wa nisbatul amrayni ilaiha ala sawa'i memang. Tapi akan tetapinya kalau kita tilik pada sifat iradah, kita tilik pula orang panggil kudrat dia mengada tu dengan muafakat sifat iradah. Dia tak buat gapo hak dia tak tentu. Dia buat gapo hak dia tentu. Nah. Kalau gitu tentu tu sendiri mesti dah orang panggil memberatkan salah satu daripada dua pihak yang saling berlawanan. Gitu. Maka sebab tu bila kita tilik pada sifat iradah, yani kita tilik indimamil qudrah ma'al iradah tadi. Lakin ma'an dimamil iradah, indimam tu nama hipung. Lakin ma'an indimami lakin akan tetapi ma'an dimamil iradati. Akan tetapi kalau kita tilik kata kudrat tu teripung tu maksudnya muafakat lah. Nah, dengan iradah. Apa hak dia buat tu mesti hak dia tentu. Kalau kita tilik orang panggil kod tu, maka mestilah menentu akan salah satu daripada dua pihak yang saling berlawanan. Mana berat dah sebelah. Tak ada orang panggil apa? Tak ada orang panggil ala sawa'i. Hak kita kata ala sawa'i tadi tu fardu takdir, kita tilik semata-mata sifat berkuasa. Tapi Tuhan mengada ni apa hak dia tentu weh. Dia tak buat gapo hak dia tak tentu. Kalau gitu kena muafakat dengan iradat. Iradat tentu dah orang panggil salah satu daripada dua pihak yang saling berlawanan. Kalau itu berat sebelah dah. Faham tak? Tu lagu tu. Habis. Mana? Boleh tak? Wa innama dan hanya senya nussa 'alal ishqa'i wal is'adi. Dinaskan makna dibahaskan di dalam perbahasan ini di atas mencelaka dan membahagia. Wa in dan jika sekalipun dakhala masuklah kedua-duanya al-is'a' wal ishqa' tu fil ijadi ni. Dua-dua tu sebenarnya masuk dalam ijab lah ke tu. Apa tak? Ishqa' mana mencelaka ke hamba dia, mana menjadikan celaka hambanya. Is'ad mana membahagia hamba, mana menjadikan hamba tu bahagia. Dua-dua tu masuk dalam ijab belaka tu. Lepas tu kenapa kau orang panggil dibahas dengan perkataan ishqa'? Kayak itu sebut tu. Wajaizun fi haqqihil ijadu wa tarku wal ishqa' wal is'adu. Hanya waktu ubik ishqa' wal is'ad. Nah, tak payah waktu ubik tak apa. Dah masuk dah dalam ijab. Nah, dua-dua tu masuk dalam ijab belaka. Kenapa orang panggil tu dinaskan, disebut dengan terang-terangan, itu makna wa innama nusa, dan hanya sahaja disebut dengan terang-terangan, dinaskan alal ishqa'i wal is'adi, di atas perbahasan mencelaka dan membahagia ini.
Wa in dakhala fil ijadi, dan jika sekalipun telah masuklah kedua-duanya isqa is'a tu fil ijadi dalam bab menjadi ihtimaman. Tu kerana mengamat-amati, mengambil kepentingan, mengira penting. Ambil gitu boleh. Mengamat-amati mana mengira penting oleh musannif bi sya'nihima, dengan kelakuan bagi keduanya, bi sya'nil isqa wal is'a. Faham tak? Tu. Jadi kalau orang panggil hak lain mana? Bagi pakak. Menghilangkan pakak. Tak penting mana. Itu tak penting. Jadi Perdana Menteri, lepas tu tak jadi Perdana Menteri pula. Tak penting mana. Penting apa? Apa lagi? Dapat harta, lepas tu tak dapat harta, tu pun masuk daripada ijab laka tu. Betul tak? Tuhan menjadi laka tu. Kau bukan Tuhan menjadi. Tuhan laka menaik tinggi, menjatuh rendah orang, nak memuliakan orang, menghinakan orang. Semua tu ijab laka. Masuk daripada ijab. Menjadi mulia seorang tu, menjadi hina orang tu. Masuk dalam ijab tak? Masuk dalam ijab. Apa tak bila kutip habis sebut laka? Tu tak penting mana tu. Habis-habis susah gitulah. Hina malu. Tapi hak pentingnya mati dalam iman dalam Islam kedok. Maka sebab tu dinaskan isqa wal is'a. Kenapa? Ihtimaman bi sya'nihima, kerana mengamat-amati, mengira pentinglah oleh musannif bi sya'nihima, dengan kelakuan kedua-duanya, kelakuan bagi kedua-duanya apa? Al isqa wal is'a. Pentinglah. Hidup kita ni kalau mati hujung celaka, tak ada apa-apa lah. Serba baku sajalah. Hari-hari duk mengajar pun. Wala'iyadzubillah. Sebab itulah orang panggil jangan duk tinggal doa. Allahumma khtim lana bil imani wal islam. Tu orang panggil kita duk minta, orang panggil supaya Allah Ta'ala is'a'kan kita. Kerana kita tak tahu Tuhan tetus dia kala guana-guana kita. Faham tak? Ada hadis duk sebut ke? Seorang hamba tu beramal dengan amalan syurga tu ke? Hingga-hingga dia dengan syurga tu zirak. Serta lagi nak masuk syurga. Tapi telah terdahulu dalam ilmu Allah Ta'ala, Tuhan menentu kata dia ahli celaka, syakawah. Maka di isqa dia saat-saat nak mati. Celaka saja. Seorang ahli, seorang syakawah, seorang celaka, seorang kaki maksiat kau kumpul tak kira. Hingga-hingga dia dengan neraka tu serta lagi, zirak lagi. Tapi telah terdahulu Allah Ta'ala menentu dia tu ahli sa'adah. Maka dia beramal dengan amal ahli syurga. Apa lah dia tu? Fayamalu bi'amali ahli jannah. Maka dia beramal dengan amalan ahli syurga. Maka Tuhan tu is'a dia masuk syurga. Sebab tu kita tak tahu orang panggil kita tu sa'adah ke syakawah. Kita tak tahu Tuhan tu menentu kita tu Tuhan nak is'a ke nak celaka, nak isqa ke kita. Maka kerana itulah kita berdoa, Allahumma khtim lana bil imani wal islam. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Husnul khitam. Itu. Penting tu. Jangan duk tinggal. Jangan duk tinggal doa tu. Tu nak minta umur panjang setara nak minta ni. Doa. Kalau tanya doa aku doa gapo aku duk beramal. Tak lain dah bunyinya gini. Ya Allah panjangkanlah umurku ya Allah, ya Allah panjangkanlah umurku ya Allah, ya Allah panjangkanlah umurku ya Allah. Dan matikanlah aku dalam iman dan Islam. Kenapa? Memang tiap-tiap orang hidup pun nak mati juga. Kena percaya jangan ya Allah panjanglah, jangan mati-mati pakai sudah aku ya Allah. Kok mana kullu nafsin za'iqatul maut. Nak umur panjang iyalah umur panjang. Umur panjang makna rena tu Allah alai lah Tuhan nak uji ke mana. Tu pak iman awawi umur dia tu kalau kiranya tak panjang mana. Usia dia tu tak panjang tapi umur kira panjang. Kenapa paklah ni orang duk sebut nama dia, duk guna kita dia duk mengaji ke apa. Dia tak ada keturunan siapa. Tak ada menikah. Umur 40 ni wafat dah. Panjang pendek. Usianya. Pendek ya usia. Tapi umur panjang tak? Kok tu pula tu hawi. Dia minta panjang belaka dia ni. Panjang umur sungguh ke makna hakiki atau panjang makna majazi ke tak tahulah. Tapi lepas tu matikan aku dalam iman dan Islam. Ya Allah panjangkan lagi umurku ya Allah panjang pula. Tu. Lepas tu aku bohong ni dengan berkat bertawasul dengan Nabi kami kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawassalu bijahi
fa inna jahi indallahi azimun. Nah, tawassul dengan kemegahanku kata Nabi, kerana kemegahanku di sisi Allah sangat besar. Nah, tu sangat agung. Kukuk mana pun kena ambil penting lah. Sebab itulah Musa ni tak sebut hak lain. Tak sebut orang panggil selain daripada isyqa' wal is'ad. Padahal masuk dalam ijad dah. Dia banyak lagi perkara hak masuk dalam ijad ni. Nah, menjadi kaya orang itu, menjadi miskin orang itu, menjadi kaya, berpangkat orang itu, menjadi hilang pangkat orang itu. Nah, menjadi hina orang itu, menjadi mulia orang itu. Itu masuk dalam ijab laka tu. Tapi tak sebut. Hak disebutnya hanya isyqa' wal is'ad. Nah, apa ya ni harganya hanya ke dia. Oh nu, atau latar. Nah, lepak. Ai. Tak kena orang lain sebab tu suruh lari molek. Ambil puk dua-dua tu Aljung. Ambil. Aljung buat ah. Aljung buat. Aljung kena buat. Tu Aljung buat sebab Aljung kena. Tu tu molek. Yang kuat sangat patah. Tu habis. Jadi kalau tanya buat apa musannif duk buat tu bi isyqa' wal is'ad saja atau buat bi habis. Jawabnya gitulah. Wa innama dan hanya senya nussa menaslah oleh nazim alal isyqa' wal is'adi di atas isyqa' dan is'ad mencelaka dan membahagia ni. Wa in dakhala fil ijad dan jika sekalipun telah masuklah kedua-duanya isyqa' wal is'ad dalam bab ijad ihtimaman bi sya'nihima kerana mengamat-amati, kerana membilang penting dengan kelakuan bagi kedua-duanya. Nah, bagi isyqa' wal is'ad. Nah, kerana kita tak tahulah kita ni. Mudah-mudahannya kita mati dalam husnil khatimah. Tak amin tu mana tak say tu. Gitu je senang ya. Nah, cik kata nak kat amin. Kalau tak say, mati kafir pun tak apa ustaz. Gitu lah. Betul tak? Kalau orang nak amin ya Allah gitu. Kalau mati kafir tak apa. Berat tu. Innamal a'malu bi khawatimha. Hanya sanya amal tu dia kira hak sudah. Wa dakhala fil jaizi. Ni orang panggil nak masuk cara pada nazam yang lagi akan datang. You buat mula dah. Nazam lagi akan datang tu bawah tu. Wa man yakul fi'lu salahi wajaba alal ilahi qad asa al adaba. Wa man yakul dan barang siapa yang beriktikad, kata tu serta iktikad lah. Yang iktikad apa? Fi'lu salahi wajaba, berbuat yang baik-baik tu wajib alal ilahi di atas Tuhan. Qad asa sungguhnya benar-benar jahatlah ia al adaba. Ni sebuah adabnya dengan Allah Ta'ala. Lagi akhir nak masuk tu ni. Maka sebab tu nya syarah yang mari dah. Sebagai kata wa ma yakul fi'lu salahi wajaba ni pun ada hubung kait dalam peribahasa al-jaiz. Kerana hak dulunya wa jaizun fi haqqihil ijadu wa tarku wal isyqa' wal is'adu. Itu. Jadi peribahasa solah dan aslah ini tak masih termasuk di dalam perbahasan jaiz fi haqqihi ta'ala. Tu perkara yang haruh pada hak Allah Ta'ala. Kalau gitu kata syarah wa dakhala fil jaizi, dan telah masuklah di dalam perkara yang haruh pada hak Allah Ta'ala tu bagi dakhala riayatus salahi wal aslahi, oleh meraihkan baik dan yang terlebih baik. Tu gapo dia solah, tu dalam tadi dia sebut tu. Tu mana solah-solah ni ma yuqabilul fasad. Barang yang membetuli bagi fasad, barang yang muqabalah bagi rosak. Itu mana baik. Perkara yang muqabalah, yang bertentangan dengan kerosakan, itu dia panggil kebaikan. Contoh mana? Kal iman ni seperti iman. Iman tu solah.
Bapa kita tak solah? Sebab fi muqabalatil kufri. Nah, pada muqabalah bertentangan dia bagi kufur. Kufur tu orang panggil juga jahat pasak. Baik tak? Itu dia panggil solah. Nah, tu. Itu orang panggil apa? Solah orang panggil apa? Hak bahasa maknawi lah tu. Nah. Wasihati ni orang panggil solah, orang panggil hak hisi. Wasihati dan sehat. Sehat tu baik tak? Baik. Fi muqabalatil maradhi. Nah, pada membetuli bertentangan bagi sakit. Sakit tu fasad. Jadi di sisi Mu'tazilahnya, nah, kenapa tu salah dengan aslah ni? Di sisi Mu'tazilahnya, Allah Ta'ala ni bagi dia wajib atas Allah Ta'ala tu riayatus salahi wal aslah. Memelihara, menjagai, nah, meraihkan berbuat baik kepada hamba dan buat yang terlebih baik pada hamba. Allah Ta'ala tak buat perkara hak buruk, hak rosak, hak fasad bagi hamba. Tu wajib tu yang kena buat hak baik dan terlebih baik bagi hamba. Tu Mu'tazilah dia punya penga. Kalau wajib lagi tu tak ada orang sakit lagi tu. Kalau wajib tu buat hamba tu jadi baik semua. Tak ada hak fasad, tak ada hak rosak, hak tak molek, hak jahat. Sehat lah ke? Tak perlu pakai hospital dah gitu. Realiti tu tengok ada tak semua orang sehat lah ke? Tak. Bapak Mu'tazilah kata apa? Hak sakit-sakit tu bukan Tuhan. Dia sendiri. Siapa dia tak Tuhan kemas? Siapa tu tak cocok vaksin? Dia sendiri cuma di pasar. Bukan Tuhan ada buat ada. Tuhan wajib buat baik pada hamba. Sakit tu hamba sendiri hak buat. Tu duk kufur tu. Kufur tu bukan Tuhan buat. Hamba tu sendiri nak kafir apa dia. Tuhan wajib atas dia kena jadi hamba tu mukmin belaka. Belik. Tu. Tu di Mu'tazilah tu bedanya duk etikat kita. Lama ni etikat gitu jadi Mu'tazilah dak pasal tak kena isi borang Mu'tazilah ke ni. Tu. Itu orang panggil solah. Patut aslah tu apa? Ma yuqabilus solah. Barang yang membetuli bagi solah. Tu contohnya mana? Contoh tu kasawabi bila taklifing. Beri pahala dengan ketiadaan taklif. Itu orang panggil aslah. Fi muqabalatis sawabi ma'at taklifi. Membetuli, bertentangan. Muqabalah dengan memberi pahala serta dengan taklif. Berat. Jadi Tuhan ni wajib buat hamba tu terlebih cemerlang, terlebih bagus, terlebih baik. Macam gini makan nasi dengan tak makan nasi. Kau mana baik? Makan nasi atau makan nasi? Mana baik? Makan nasi. Makan nasi tu dia panggil solah. Tak makan nasi tu dia panggil fasad. Wajib dah Tuhan buat hamba ni boleh makan nasi. Pas makan nasi dengan ikan kering. Makan nasi dengan lauk ayam goreng. Mana tu ni? Dengan apa? Kambing, kepala kambing. Ikut pergi gula kambing atau apa. Mana lebih baik? Kepala kambing. Ada tu ni. Wajib pula Tuhan kena buat hak tu. Wajib Tuhan kepala kambing. Kambing. Ada gitu. Kepala kambing dengan ikan kering aslah. Kepala kambing daripada solahnya ikan kering. Gitu. Jadi baik tak? Jadi solah membetuli bagi fasad. Membetuli itu maknanya bertentangan bagi fasad, melawani bagi fasad. Gitu. Aslah melawani bagi solah. Tu. Wa kaunihi fi a'lal jinani, seperti keadaannya seorang itu Allah Taala wajib masuk ke dalam setinggi-tinggi syurga. Fi muqabalati kaunihi fil jannati, membetuli bagi keadaannya seorang hamba tu duduk dalam semata-mata syurga. Jadi masuk syurga, masuk neraka mana hak baik? Syurga solah. Masuk neraka tu fasad. Jadi Tuhan ni wajib memasukkan hamba dalam syurga. Dalam syurga, semata-mata syurga tingkat level G. Grand floor. Dengan hak atas kali tinggi. Sedap, boleh tengok habis semua. Hak mana hak lebih bagus? Lah atas pada grand floor tu. Maka wajib tu kena naik dengan lift. Lah kata kena duduk tingkat atas belakang. Bawah tak ada. Tu makna gitu lah. Bapak dia pergi. Dah wajib. Tu jadi pelik tu. Dipasak yang tikok ni. Dah.
Baik, tu orang panggil definisi solah dengan aslah. Iz. Ni ilak pada kata dakhala fil jaizi. Bapa masuk dalam perkara jaiz juga oleh menjaga kebaikan dan yang terlebih baik bagi hamba. Iz law wajaba alaihi ta'ala ma huwal aslahu fi haqqil abdi ma waqa'at mihnatun. Ham tu sungguh wa ma khalaqallahu ta'ala fil kafira al faqira al mu'azzabad dunya wal ukhra wa ma hasala alamun litiflin. Lituflin boleh, tifli boleh, la taklifa alaihi. Wallahu a'lam. Di situlah nak izlau wajaba di situ. Okey. Apa begok? Allahumma shalli ala Muhammad. Qala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Fa idza qila, maka jika dikatakan, dikata mana? Ni maqal qa wa qila. Fa idzan fa idza. Nah, atau faizan, maka tiba-tiba kanal amru, maka tiba-tiba adalah pekerjaan. Qad ahallallahu lana, sungguhnya benar-benar telah menghalalah oleh Allah Ta'ala akan kita hazal halala, akan ini yang halal. Betul tak? Benda halal. Apa ke dianya? Memang Allah Ta'ala halalkan kita ambil. Apa masalahnya? Falaumu maka bermula kecelaan. Falaumu maka bermula kecelaan. Wa ta'yiru dan mempermalukan. Ai fil akhiratilah, di negeri akhirat esok. Nah, fi akhdhihi, pada mengambilnya ai halal. Fi akhdhihi ai fi akhdhil halali. Limaza? Kerana apa? Ai li ayyi syai'in kana zalika. Gitu maksud. Limaza ai li ayyi syai'in kana zalika. Kerana apa? Yani li ayyi syai'in kana zalika. Kerana apa-apa suatu kau adalah mengambil perkara yang halal itu demi zalika kazalika, seperti demikian itu apa? Nah, dicela dan dipermalukan di hari akhirat. Ni Imam Ghazali buat soal. Dia kata tiba-tibanya perkara tersebut benar-benar telah menghalal oleh Allah Ta'ala pada kita akan perkara yang halal. Gitu. Maka bermula kecelaan dan dipermalukan di hari akhirat esok pada mengambil ke perkara yang halal. Kerana apa-apa suatu kau adalah seperti demikian itu, adalah mengambil yang halal tu seperti demikian itu ni, dipermalukan dan diperhinakan, disakiti di hari akhirat esok. Apa jadi lagu tu pula? Dah Allah Ta'ala menghalal, apa masalahnya? Gitulah. Nah, tu contoh soalannya. Fa'lam ay fa'akulu laka i'lam, maka aku jawablah bagi engkau dengan kata i'lam, dengan kata aku i'lam, ketahui olehmu, annal lauma wat ta'yira, akan bahawasanya kecelaan dan dipermalukan itu litarkihil adaba, kerana meninggallah ia hamba, litarkihil adaba, kerana meninggallah ia hamba, akan dia akan
mengambil yang halal tu, meninggallah ia hamba pada mengambil yang halal dengan demikian itu tu, al-adaba akan adab. Tu litarkihil adaba, kerana meninggallah ay tarkul abdu lah fi akhdhi zalikal halal tu al-adaba, kerana meninggallah oleh hamba pada mengambil demikian itu perkara yang halal akan adab. Bukan masalah mengambil benda halal, tapi masalah tidak beradab. Nah, memanglah Tuhan perhalal, hom nak ambil itu ambil lah benda halal, tapi mau ambil itu jalan tak ada adab. Itu faham tak? Jalan tak ada adab apa? Semata-mata nafsu. Nak penuh nafsu. Memanglah halal. Tapi orang panggil mau ambil itu tak ada adab. Mu duk jamu nafsu mu buat apa? Hidup dunia ni bukan nak jamu nafsu. Gitu Jadi qalilul adab tak? Qalilul adab, su'ul adab. Kerana tu dipermalukan, dicelakan di hari akhirat. Bukan masalah halal atau tidak halal. Hak tak halal tu memang orang panggil dulu lagi bahang kena akad dah. Nah. Tu masalahnya mu ambil itu dengan tidak beradab. Bandingnya ialah ke mana? Kaman. Seperti mereka seperti mereka, seperti barang siapa, seperti seseorang. Ujlisa, baca dengan bina maf'ul lah. Mana kaman ujlisa, seperti mereka yang dipersela duduklah akan dia. Gitu yang diberi duduklah akan dia. Man tadi tu. Ala ma'idatil maliki, di atas tempat hidangan makan bagi raja. Supaya apa? Lihat kulah gua. Supaya makanlah. Lihat kulaha lah, supaya dia makan lah, maksudnya diberi duduk. Betul tak? Gitu deh. Kaman ujlisa bil bina ilil maf'uli. La syarah kata bil bina il maf'uli, baca ujlisa bina maf'ul lah. Basyarah ya tadi tu. Kaman ajlasa. Oh ya betul. Kaman ujlisa, seperti mereka ujlisa yang diberi duduk akan dia man tadi itu, alama idatil maliki, di atas tempat hidangan bagi seorang raja. Supaya apa? Supaya dia makanlah. Lihat kulaha lah, supaya dia makan akan dia. Akan maidah. Fatarakal adaba, maka meninggal ia man itu al adaba akan ada. Orang bersila abadi masuk istana. Orang berkata, sila duduk tempat hidangan raja ni. Waktu bulan abadi bedang gitu, puak ambil air gitu. Memanglah halal. Tapi raja tengok kan, raja tak selera makan. Kata menata mari mana pula ni istana aku makan lagu ni. Tinggal adab bang. Orang bersila duduk molek, tunggu raja dulu santak, raja bersila sekali. Kita jangan itu lagi, raja 2 kali, barulah itu kan adab raja ni. Kalau dia kata sila duduk, sebagai beradab kita tak duduk lagi. Raja kata sila duduk, barulah kita pun duduk. Tu orang panggil ada lah istana punya cara tu. Jangan raja kata sila duduk, mana kursi, duduk lalu tak kejap banyak. Tu tinggal adab panggil. Macam sama seperti mereka yang dipersilakan duduk pada hidangan raja untuk makan. Tiba-tibanya dia tinggal ada. Mana? 2 belah tangan. Capa situ. Kawan nak tu. Buat apa kedai kopi bahaya. Ni makan raja-raja ni. Contoh tu bandingnya dia. Tu. Fatarakal adaba, maka meninggallah hamba tu akan ada. Meninggallah yang dipersela duduk pada hidangan raja tu akan ada. Fa innahu, maka bahawasanya hamba tadi tu, man tadi tu, yu'ayyiru bidzalika, dipermalukan dia hamba tadi, dia man tadi tu, bidzalika, dengan sebab demikian itu, bidzalika ai bitarkil adabi, bisababi tarkil adabi, dengan sebab meninggalkan adab. Bukan dengan sebab dia makan makanan tu, memang makanan tu untuk dia makan halal. Contoh nampak tak? Tu banding Imam Ghazali tu kena sungguh. Bukan sebab benda halal ni dia dipermalu, dicela di pada mahsyar akhirat kelak, tapi dengan sebab dia meninggal adab. Bandingnya sepertilah seorang tu yang diperselakan duduk pada hidangan raja, tiba-tiba dia makan, dia tidak beradab. Maka orang pakak tengok kan,
Nanti terbulah mari mana lagu ni. Nak? Tak ada etika ni. Tak tahu protokol ni. Ha. Orang keji ke dia, orang permalu ke dia tu sebab dia makan hidangan raja ke sebab dia tu orang panggil su'ul adab. Sebab su'ul adab. Bukan sebab makan tu. Orang lain pun makan tu juga. Faham tak? Nampak kedok tahu. Tengok. Wayulamu mana dan dicelakan dia. Ai alaihi lah. Wayulamu alaihi dan dicelakan atasnya. Nah. Wayulamu ai alaihi. Nah, dicelakan dia man tadi tu alaihi kerana apa? Kerana tarkil adab tadi tak? Wa in kana dan jika adalah sekarang wa in kana ta'amu lahu mubahan. Tengok. Dan jika adalah sekalipun bermula makanan raja-raja tadi, hidangan raja-raja tadi tu. Lahu baginya liman ujlisa alal maidati tadi tu. Bagi mereka yang dipersela duduk di atas hidangan raja-raja tu, mubahan ialah haruh. Nah, betul tak? Haruh lah. Memanglah orang duduk sila dah dia makan. Bukan orang hambak petang hari lagi gitu kerja nak makan juga dak. Orang persila duduk dah. Memang makanan tu untuk dia makan. Tapi dicela tadi tu kerana makanan ke kerana su'ul adab. Su'ul adab. Fal aslu fi hadzal babi, maka bermula asal. Asas ini mana ai dalil. Fal aslu ai fad dalilu, maka bermula dalil fi hadzal babi, pada ini bab. Bab apa? Bab mengambil yang harus. Dalilnya apa? Annallaha ta'ala, bahawasanya Allah Ta'ala khalaqal abda, menjadilah ya Allah Ta'ala tu akan hamba li ibadatihi, hikmahnya untuk ibadah akan dia Allah. Betul tak? Tu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu hikmah Allah Ta'ala jadi hamba. Tu. Wa huwa, padahal ia man tadi, ia abdu tadi tu. Ia hamba tu abdun lillah, ialah hamba bagi Allah min kulli wajhi, daripada tiap-tiap wajah, tiap-tiap jalan. Min kulli wajhi ay minal aujah, minal wujuh. Tu. Kita ni hamba kepada Allah daripada tiap-tiap wajah, tiap-tiap jalan. Tak kira, tak boleh lepas. Jalan tidur, kau jalan bangun, kau jalan dia, kau jalan cakap, kau jalan apa saja, kita ni tetap hamba bagi Allah. Nah. Tu min kulli wajhin wa fi kulli halin. Begitu. Pada tiap-tiap jalan dan pada tiap-tiap kelakuan, kita ni ialah hamba bagi Allah. Fahaqqa lil abdi, maka bermula yang berhak, yang wajib maknanya. Fahaqqa ai fa wajaba. Maka bermula yang berhak, yang wajib lil abdi bagi hamba, ayya'budallaha, oleh bahawa meibadatlah ia hamba tu Allah akan Allah Ta'ala min wajhin, daripada tiap-tiap wajah, tiap-tiap jalan. Yumkinuhu, yang membolehlah ia hamba tu hu akan dia, akan ibadat. Wa ayyaja'ala, dan oleh bahawa menjadilah hamba tu af'alahu, akan segala perbuatannya ay al-abda, al-abdi, akan hamba, akan segala perbuatannya, perbuatan hamba kullaha, takkid pada ta'af'ala. Semuanya sekali perbuatan itu ibadatan, menjadi ibadat. Min ayyi wajhin, daripada mana-mana jalan sekalipun amkanahu, yang memungkin dapatlah akan dia akan apa? Akan jalan tadi tu dah. Akan jalan ibadat tadi tu. Jadi kita ni Allah Ta'ala jadikan kita hikmahnya untuk apa? Untuk ibadah. Maka di mana-mana saja kita berada, dalam keadaan apa sekalipun kita ialah hamba bagi Allah. Faham tak? Maka sayugianya kita setiap gerak geri tindak tanduk kita, diam baik, diam cakap kita, gerak, diam kita, tidur bangun kita, apa saja, sayugianya kita jadikan itu ibadat kepada Allah Ta'ala. Nak kerja ibadat, makan ibadat. Pada jadi ibadat kerana lagu mana? Tinggal nafsu. Ambil dunia bukan kerana syahwat, walaupun halal. Itu maksud sini nak sebut. Faham tak? Fa illam yaf'al zalika, maka jika tidak mengerja, memperbuatlah oleh hamba tu zalika, akan demikian itu.
panjang lagi ni, tapi sebenarnya nak habis dah. Sepatutnya saya kena habis dah ni. Sebabnya kalau kita nak sambung lagi, tapi boleh kot sambung esok. Sikit lagi sebabnya kena masuk jilid 2 dah. Habis dah jilid pertama. Masuk jilid 2 dah. Habislah jilid pertama. Yang sini ada sikit lagi. Okey, saya nak bawa 2 jilid pula. Nak? Besar. Jadi kita berhenti situ dah. Boleh kot sambung esok. Fa illam yaf'al zalika. Mana tadi? Fa illam yaf'al zalika. Fa illam, maka jika tidak, yaf'al, memperbuat, ai hamba tadilah, al-abdu tadi tu, zalika akan demikian itu. Nah, demikian itu apa? Ibadat pada Allah Taala sehabis-habis mungkin dapat. Tak kira daripada sekalian wajah, sekalian hal dia. Nah. Wa asara syahwata nafsihi. Tu, dan memilih akan syahwat bagi dirinya. Washtaghala bidzalika, dan berbimbang-bimbang, menyibuk-nyibuk. Berbimbang-bimbang mana menyibuk-nyibuk. Bidzalika, demikian itu dengan pilihan syahwat dan pilihan nafsu dia. An ibadatihi, meninggalkan daripada ibadat Rabbi, ma'atamakunihi, serta mungkin dapat dia mengerjakan dia ibadat min zalika min ghairi ta'azzurin. Wallahu a'lam. Panjang lagi, tak tahu jawab mana tu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah, wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.